गुड मॉर्निंग। पटेल केवड़ी मंडल अपर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में आपનું हार्दिक स्वागत है। सामाजिक विज्ञान विषय धोरण 8 चेप्टर नंबर 7 में आपणे छेल्ले आबोहवाकीय फेरफार में छेल्लो टॉपिक आपणे जोयो तो ग्लोबल वॉर्मिंग अने ग्रीन हाउस इफेक्ट। पृथ्वीना वातावरण ने गरम करनारी ग्रीन हाउस इफेक्ट एटले ग्लोबल वॉर्मिंग एवं आपणे छेल्ले जोयुं हतुं। अने ए पछीनी एक व्याख्या आपणे जोई हती ग्रीन हाउस इफेक्ट सूर्यना किरणोनी साथे आवती गरमी ने पृथ्वीनी सपाटी साथे અથડાઈ परावर्तन पामी पाछी अवकाश में न जवा देवानी स्थिति एटले ग्रीन हाउस इफेक्ट। आ बंने व्याख्यानो आपणे अभ्यास कर्यो हतो। हवे ग्रीन हाउस इफेक्ट ने कारणे आपणी पृथ्वी छे ते पृथ्वी गरम थाय छे। हवे पृथ्वी गरम केम थाय छे एवो प्रश्न सामान्य रीते आपणे पूछ्यो छे। हवे पृथ्वी गरम थवा पाछळ घणा बधा कारणो जवाबदार छे, कारण के पृथ्वीनी सपाटी उपर आ ग्रीन हाउस वायु है ए ग्रीन हाउस वायु में असर करनारा घना बधा वायुओ है अने ए वायुओनुं प्रमाण पृथ्वीनी सपाटी पर सतत ने सतत वधतुं जाय छे। एने कारणे आपणी पृथ्वी है ते पृथ्वी गरम थाय छे। हवे ग्रीन हाउस वायु में कया कया वायुनो समावेश करवामां आव्यो छे? क्लोरोफ्लोरा कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आ बधा वायुओ है ते बधा वायुओने ग्रीन हाउस वायुओ तरीके ओळखवामां आवे छे अने आ बधा वायुओ ग्रीन हाउस वायुओनी साथे जोड़ायेला छे। हवे पृथ्वीनी सपाटी उपर सतत ने सतत आ बधा वायुओ छे, मीथेन, क्लोरोफ्लोरा कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आ बधा वायुओनुं प्रमाण छे ते प्रमाण दिवसे ने दिवसे पृथ्वीनी सपाटी उपर वधतुं जाय छे। एने कारणे पृथ्वीनी सपाटी उपर तापमानमां सतत ने सतत वधारो थाय छे अने पृथ्वीनी सपाटी उपर तापमानमां सतत ने सतत वधारो थवाने कारणे आपणी पृथ्वी छे ते पृथ्वी पण दिवसे ने दिवसे गरम थती जाय छे। हवे पृथ्वी गरम थवाथी शुं असर जोवा मळे छे? तो के क्लाइमेट चेन्ज। क्लाइमेट चेन्ज एटले शुं? तो कि वातावरण है, आबोहवा है, ए आबोहवा में बदलाव आवतो पण जोवा मळे छे। अत्यारना समय में ज हालना समय में ज आपणे जोईए छीए कि वातावरण में बदलाव आवे छे। पृथ्वीनी सपाटी उपर तापमान है ते तापमान में सतत ने सतत शुं थई गयुं छे? तो कि वधारो थई गयो छे। पृथ्वी दिवसे ने दिवसे गरम थवा लागी छे। एने कारणे आजनुं जे वातावरण है ते वातावरण पर बदलाई गयेलुं आपणे जोवा मळे। उनाळानी ऋतुमां वरसाद थाय, घणी वखत आवुं पण बने, शियाळानी ऋतुमां पण वरसाद थाय। आ बधी क्लाइमेट चेन्ज एटले के बदलाती आबोहवानी असरो थती आपणे जोवा मळे छे। हवे वात करीए के छेल्ला 100 वर्षनी अंदर पृथ्वीनी सपाटी उपर तापमान में केटलो वधारो थयेलो आपणे जोवा मळे छे? तो के 0.6 अंश सेल्सियस। छेल्ला 100 वर्षनी अंदर 0.6 अंश सेल्सियस तापमान है ते तापमान में वधारो थयो। आपने कदाच एवं लगे कि नॉर्मली 0.6 अंश सेल्सियस तापमान वध्युं तो एनाथी कांई असर थाय नहीं, पण विचार कर लो उनाळानी ऋतु होय 37 के 38 अंश सेल्सियस तापमान होय अने एमांय 2 के 3 अंश सेल्सियस जो तापमान वधे तो आपणे रही सकता नथी। तो विचार करो कि 100 वर्षनी अंदर 0.6 अंश सेल्सियस तापमान वध्युं तो ए पण पृथ्वीनी सपाटी उपर तापमान में असह्य वधारो करी शके छे। हवे तमारी टेक्स्ट बुक में नीचे आपने एक कोष्टक आपेलू हशे, एमां जुओ कि पृथ्वीनी सपाटी उपर हालना समय में कया वायुनुं प्रमाण केटला टका छे। तो एमां आपने आप्युं छे कार्बन डाइऑक्साइड एटले के जेनी रासायणिक संज्ञा थाय छे CO2। त्यार पछी क्लोरोफ्लोरा कार्बन आप्यो छे जेनी रासायणिक संज्ञा छे CFC। त्यार पछी मीथेन वायु आप्यो छे जेनी रासायणिक संज्ञा छे CH4 अने हेलो कार्बन। आ बधा वायुओ छे ए वायुओ हालना समय में पृथ्वीनी सपाटी उपर रहेला आपने जोवा मळे छे, पण कया वायुनुं प्रमाण केटला टका छे ए पण एमां आपेलुं छे। तो हालना समय में जोईए तो पृथ्वीनी सपाटी उपर कार्बन डाइऑक्साइड वायुनुं प्रमाण केटला टका आपणे आप्युं छे 64%। त्यार पछी क्लोरोफ्लोरा कार्बन एटले के CFC वायुनुं प्रमाण हालना समय में केटला टका आप्युं छे 65%। त्यार पछी मीथेन वायु CH4 के जे हालना समय में पृथ्वीनी सपाटी उपर केटला टका छे 10%। अने त्यार पछी हेलो कार्बन नामनो वायु छे के जेनुं प्रमाण पण हालना समय में पृथ्वीनी सपाटी उपर केटला टका छे तो के 0.5%। हवे
હાલના સમયમાં આ બધા વાયુઓનું પ્રમાણ છે તે પ્રમાણ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર આટલું જોવા મળે છે. તો આ બધા વાયુઓ આપણી પૃથ્વી છે તે પૃથ્વીને ગરમ કરનારા જ વાયુઓ છે અને એ જ વાયુઓનું પ્રમાણ હાલના સમયમાં પૃથ્વીની સપાટી ઉપર સતત ને સતત વધી રહેલું આપણને જોવા મળે છે. હવે વાત કરીએ કે આપણે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા માટે ઓક્સિજન વાયુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એ શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા દરમિયાન આપણે કયો વાયુ બહાર કાઢીએ છીએ? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. હવે એક મનુષ્ય જ્યાં સુધી જીવે છે ત્યાં સુધી કેટલા ટકા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ એ શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા દરમિયાન બહાર કાઢે છે? તો કે 4.5 મેટ્રિક ટન. હવે આપણે ઓક્સિજન વાયુનો શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા દરમિયાન બહાર કાઢીએ છીએ. પણ આપણે વિશ્વનો દરેક વ્યક્તિ એટલે કે એક વ્યક્તિ જ્યાં સુધી જીવે છે ત્યાં સુધી શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા દરમિયાન 4.5 મેટ્રિક ટન જેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ એ વાતાવરણની અંદર છોડે છે. વાત કરીએ કે આજથી 100 વર્ષ પહેલા પૃથ્વીની સપાટી ઉપર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુનું પ્રમાણ કેટલું હતું અને આજે એમાં કેટલો વધારો થયેલો જોવા મળે છે. તો આજથી 100 વર્ષ પહેલા પૃથ્વીની સપાટી ઉપર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુનું પ્રમાણ 275 ppm હતું. ppm એટલે શું? તો કે પાર્ટ પર મિલિયન, 10 લાખનો એક ભાગ. હવે આજથી 100 વર્ષ પહેલા પૃથ્વીની સપાટી ઉપર એ જ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુનું પ્રમાણ 275 ppm પાર્ટ પર મિલિયન, 10 લાખનો એક ભાગ એટલે કે 275 ppm જેટલો હતો. આજે એ જ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ કેટલો થયો છે? તો કે 350 ppm જેટલો થયો છે. કેટલો વધારો આવ્યો? તો કે 75 ppm જેટલો વધારો થયેલો આપણને આજે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુમાં જોવા મળે છે. આમ સતત ને સતત પૃથ્વીની સપાટી ઉપર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જેવા વાયુઓનું પ્રમાણ છે તે પ્રમાણ શું થતું જાય છે? વધતું જાય છે. આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં બાજુના પેજ ઉપર એક ગ્લોબલ ટેમ્પરેચર એટલે કે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર તાપમાન દર્શાવતું ચિત્ર આપેલું હશે. એમાં એન્યુઅલ અને છેલ્લા 5 યર એવરેજ એવું આપેલું હશે. એન્યુઅલ એટલે કે વર્ષ આખાનું પૃથ્વીની સપાટી ઉપર તાપમાન દર્શાવતું ચિત્ર અને છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર પૃથ્વીની સપાટી ઉપર તાપમાનમાં કેટલો વધારો થયો છે. બે અલગ અલગ લાઇનિંગ દર્શાવેલી છે. એક રેડ હશે ને એક બ્લેક હશે કે જે 5 વર્ષની અંદર અને છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર પૃથ્વીની સપાટી ઉપર તાપમાન છે તે તાપમાનમાં કેટલો વધારો થયેલો છે એ આપણને દર્શાવેલું છે. હવે નીચે આપણને એક પ્રવૃત્તિ આપી છે કે નીચેની સારણી વાંચો અને પૃથ્વીની સપાટી ઉપર તાપમાન વધારવા માટે આપણે કયા કયા એવા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો વાપરીએ છીએ કે જેને કારણે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર કેટલું તાપમાન વધારવા માટે આપણે જવાબદાર છીએ. આપણે રોજબરોજ ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ટ્યુબલાઇટ હોય, પંખા હોય, ફ્રીજ હોય, એસી હોય, આ બધા ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો છે કે જેનો આપણે જીવન જરૂરિયાતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે આ જ બધા સાધનો વાપરવાથી આપણે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર કેટલા મેટ્રિક ટન જેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ વાતાવરણમાં છોડીએ છીએ એ એમાં આપેલું છે. જુઓ, પહેલા એવું કીધું છે કે 200 મેગાવોટ વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે 1 વર્ષનો સમય લાગે છે. હવે 200 મેગાવોટ વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે 1 વર્ષનો સમય લાગે છે, પણ એ 200 મેગાવોટ વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે આપણે આપણી પૃથ્વીને ગરમ કરનારા કેટલા ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ વાતાવરણમાં છોડીએ છીએ? તો કે 9 લાખ ટન. 200 મેગાવોટ વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે આપણે 9 લાખ ટન જેટલા ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ વાતાવરણમાં એટલે કે પૃથ્વીને ગરમ કરનારા ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ વાતાવરણમાં છોડીએ છીએ. ત્યાર પછી મોટરકાર. હવે એક મોટરકાર 1 વર્ષ દરમિયાન 17 કરોડ ટન આપણી પૃથ્વીને ગરમ કરનારા ગ્રીનહાઉસ વાયુ વાતાવરણમાં છોડે છે. હવે વાત કરીએ એક મોટરકારની. હવે એક મોટરકાર 1 વર્ષ સુધી ચાલે તો આપણી પૃથ્વીને ગરમ કરનારા 17 કરોડ મેટ્રિક ટન જેટલા ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ વાતાવરણમાં છોડે. તો એવી તો વિશ્વમાં કેટલી મોટરકારો હશે અને એ બધી ચાલે તો એના દ્વારા કેટલા મેટ્રિક ટન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ વાતાવરણમાં છોડવામાં આવે છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ એસી. હવે એક એસી સરેરાશ 2 કલાક
એટલે કે 24 કલાક વાપરવામાં આવે તો 2230 કિલોગ્રામ જેટલા આપણી પૃથ્વીને ગરમ કરનારા ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ વાતાવરણમાં છોડે છે. આજે રોજબરોજ એક એસી તો 24 કલાક ચાલતું જ હોય, તો એના દ્વારા 2230 કિલોગ્રામ જેટલા આપણી પૃથ્વીને ગરમ કરનારા ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ વાતાવરણમાં છોડીએ છીએ. ત્યાર પછી ટીવી, ટ્યુબલાઇટ, કમ્પ્યુટર, ફ્રીજ, આ બધા અલગ અલગ ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો છે કે જેને વાપરવાથી આપણી પૃથ્વી છે તે પૃથ્વીને ગરમ કરનારા ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ કેટલાય પ્રમાણમાં વાતાવરણમાં આપણે છોડીએ છીએ. એના દ્વારા જ આપણે જાણી શકીએ કે આપણી પૃથ્વીને ગરમ કરવા માટે આપણે જ જવાબદાર છીએ. હવે વર્લ્ડ મિટિયોરોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે WMO, વર્લ્ડ મિટિયોરોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન WMO, જેનું ગુજરાતી નામ છે વિશ્વ હવામાન સંસ્થા. હવે એ સંસ્થા એવું જણાવે છે કે આવનારા દિવસોમાં એટલે કે 2019, 1850 થી 2008 આ સમયગાળા દરમિયાન સમુદ્રની સપાટી અને પૃથ્વીની સપાટી પરનું સંયુક્ત તાપમાન સરખું હતું, પણ દિવસે ને દિવસે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર તાપમાન છે તે તાપમાનમાં સતત ને સતત વધારો થયેલો આપણને જોવા મળ્યો છે. હવે ત્યાર પછી વાત કરીએ મિથેન વાયુ કે જેની રાસાયણિક સંજ્ઞા છે CH4. હવે ઈસવીસન 1750માં ઈસવીસન 1750માં મિથેન વાયુનું પ્રમાણ 315 ppm માંથી ઈસવીસન 2005માં 1764 ppm જેવું થયું છે. વિચાર કર્યો કે આટલો બધો ધરખમ વધારો થયો. 1750માં મિથેન વાયુનું પ્રમાણ કેટલા ppm હતું? 315 ppm. ત્યાર પછી 2005માં એટલે કે 1750 થી 2005 કેટલા વર્ષ થશે? એટલે કે 255 વર્ષ થાય. તો 255 વર્ષની અંદર એ જ મિથેન વાયુ છે તે મિથેન વાયુમાં કેટલો વધારો થયો? તો કે 1764 ppm. તો આટલો બધો મિથેન વાયુ છે તે મિથેન વાયુમાં ધરખમ વધારો થવા પાછળના કયા કયા કારણો હોઈ શકે? તો 3 કારણો એવા છે કે જે મિથેન વાયુ છે તે મિથેન વાયુને પૃથ્વીની સપાટી ઉપર વધારો કરવા માટે મહત્વના છે. અને એ 3 કારણોને લઈને જ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર મિથેન વાયુનું પ્રમાણ છે તે પ્રમાણ વધતું આપણને જોવા મળે છે. કયા 3 કારણો છે એનો અભ્યાસ કરીએ તો પહેલું કારણ છે પશુઓના ઉશ્વાસ અને ચયાપચયની ક્રિયા. હવે પશુઓના ઉશ્વાસ એટલે કે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા અને એનો જે ખોરાક છે તે ખોરાકને પચાવવાની ક્રિયા છે, એના દ્વારા 14 કરોડ ટન મિથેન વાયુ છે તે મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન થાય છે. જ્યારે પશુઓ છે એ પશુઓ પોતાનો ખોરાક છે તે ખોરાકને પચાવે છે, અથવા તો પશુઓ જ્યારે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરે છે એને કારણે વાતાવરણમાં 14 કરોડ ટન મિથેન વાયુ છે તે મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન થાય છે. ત્યાર પછી ડાંગરની ખેતી. ડાંગર એટલે કે ચોખા. હવે ચોખાની ખેતી કરવામાં આવે છે તો એના છોડમાંથી પણ મિથેન વાયુ છે તે મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન થતું જોવા મળે છે. તો એ ડાંગરની ખેતી દ્વારા આપણે 15 કરોડ ટન જેટલો મિથેન વાયુ છે તે મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન થતું જોવા મળે છે. ત્યાર પછી ત્રીજું કારણ આપ્યું છે સેન્દ્રિય કચરો સળવાથી. આપણે મન પડે ત્યાં કચરો ફેંકી દેતા હોય, ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન એ કચરો છે તે કચરો સળે છે, તો એમાંથી પણ 7 કરોડ ટન જેટલો મિથેન વાયુ છે તે મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન થતું જોવા મળે છે. તો આ 3 કારણો હતા કે જે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર મિથેન વાયુ છે તે મિથેન વાયુમાં આટલો બધો ધરખમ વધારો કરવા માટે જવાબદાર હતા. ત્યાર પછી આપણને એક વાયુ આપ્યો છે નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ વાયુ. હવે નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ વાયુનું પ્રમાણ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર કેટલું હતું અને કેટલો વધારો થયો છે? તો કે 270 ppm જેટલું હતું અને 319 ppm જેટલું થયું છે. એટલે કે 49 ppm જેવો આ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ N2O નામનો જે વાયુ છે એ વાયુનો વધારો થયેલો જોવા મળે છે. 270 ppm હતો અને 319 ppm થયો છે. એટલે કે 49 ppm જેવો નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ વાયુ છે તે વાયુમાંનો પણ વધારો થયેલો આપણને જોવા મળે છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ આપણે ક્લોરોફ્લોરાકાર્બન કે જેની રાસાયણિક સંજ્ઞા છે CFC. તો એ વાયુ છે તે વાયુનું ઉત્સર્જન કેવા કારણોથી થાય છે? તો કે ફોમ, પ્લાસ્ટિક, ફ્રીજ, એસી, સર્કિટ સર્જન અને એરોસેલ સ્પ્રે. એરોસેલ સ્પ્રે એટલે કે 1 માઇક્રોકોનથી 10 માઇક્રોકોન સુધીના સૂક્ષ્મ એટલે કે નાનામાં નાના જે જીવજંતુઓ છે એને કારણે આ ક્લોરોફ્લોરાકાર્બન વાયુ છે તે વાયુનું ઉત્સર્જન થાય છે.
આ બધી વસ્તુ ફ્રીજ છે, પ્લાસ્ટિકની વસ્તુ છે, એસી છે, આવી બધી વસ્તુઓ છે એ બધી વસ્તુઓને ઉપયોગ કરવાથી આ ક્લોરોફ્લોરાકાર્બન નામનો વાયુ છે તે વાયુમાં પણ સતત ને સતત વધારો થતો જોવા મળે છે અને એ ક્લોરોફ્લોરાકાર્બનને આપણે CFC વાયુ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. આમ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર આ મિથેન, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ, ક્લોરોફ્લોરાકાર્બન આ બધા વાયુઓ છે તે બધા વાયુઓનું પ્રમાણ સતત ને સતત વધતું જાય છે અને એ બધા વાયુઓનું પ્રમાણ સતત ને સતત વધવાને કારણે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર ગરમીનું પ્રમાણ છે તે ગરમીનું પ્રમાણ પણ વધતું જાય છે અને તાપમાનમાં પણ સતત ને સતત વધારો થયેલો આપણને જોવા મળે છે. હવે આપણે આગળ જોયું હતું કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ, તો એ ગ્લોબલ વોર્મિંગ શું છે, એની અસરો કેવી છે, એના દ્વારા કઈ કઈ અસરો ફેલાય છે, એના વિશેનો અભ્યાસ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું. આભાર. થેન્ક યુ.